छात्रों, सभी को स्वागत। आज इस दिवस कहानी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कहानी भागा 2 स्मशान कहानी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस स्मशान कहानी को मन्नू भंडारी जी ने लिखा है। लेखिका मन्नू भंडारी जी ने स्मशान इस कहानी के बारे में बताया। स्मशान इस कहानी में मनुष्य का स्वार्थ का विचार इसमें व्यक्त किया है। पहले छात्रों लेखिका के परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी कहानीकार मन्नू भंडारी का जन्म 1931 ईस्वी में मध्य प्रदेश के भानुपुर नामक गांव में हुआ। मन्नू भंडारी ಇವರ ಜನ್ಮ ಲೇಖಕಿಯಾದಂತಹ ಮನ್ನು ಭಂಡಾರಿ ಇವರ ಜನ್ಮ 1931ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಭಾನುಪುರ ಎಂಬ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ जन्मवाಯಿತು। उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर वहीं से एमए की उपाधि प्राप्त की। इವರು उन्नत ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹಿಂದೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ एमए पदविಯನ್ನು ಪಡೆದರೆ उसके बाद अवधि प्राप्त की, उपाधि की प्राप्ति की। ಈ ಪದವಿಯನ್ನು ಉಪಾಧಿನೇ ಈ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಎಮಎ ಪದವಿಯನ್ನು ಇವರು ಪಡೆದರೆ ಹಿಂದೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश पाकर उपाधि को प्राप्त की। नहीं पढ़ी कि महिला कथाकारों में आपका विशिष्ट स्थान है। वो अनेक कहानियों को भी लिखा है। महिला ಕಥಾಕಾರರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನ ದೊರಕಿದೆ। ಯಾರಿಗೆ? ಮನ್ನು ಭಂಡಾರಿ ಇವರಿಗೆ। आपका विवाह हिंदी साहित्यकार श्री राजेंद्र यादव से हुआ। हिंदी साहित्यकाರರಾದಂತಹ ರಾಜೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಇವರೊಂದಿಗೆ लेखिका मन्नू भंडारी ಇವರ विवाह आಯಿತು। राजेंद्र यादव से हुआ। आपने अपनी कहानियों में नारी जीवन की समस्याओं को मार्मिक ढंग से रेखांकित किए हैं। आपकी रचना शैली सम्यक और प्रवाहपूर्ण है। ರಾಜೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ। ಪ್ರವಾಹಪೂರ್ಣ है, भाषा सजीव हो, आडंबर शून्य है। आपके कहानी संग्रह है। लेखिका मन्नू भंडारी जी ने अनेक कहानियों को भी लिखा है, अनेक कथೆಗಳನ್ನು ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ। मशहूर है, ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿರೋದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ। संग्रह है, कहानी संग्रह लिखा है। मैं हार गई, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, एक फ्लैट सैलाब आदि ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಕಹಾನಿ ಸಂಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ। ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ। ಮೈ ಹಾರ್ ಗೈ, ನಾನು ಸೋತೆನು ಎಂಬ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ। 3 ನಿಗಾಹೋं की एक तस्वीर, तस्वीर ಅಂದರೆ ಫೋಟೋ, यदि सच है, सच है, सच ಅಂದರೆ ನಿಜ, ಇದು ನಿಜ, ಏಕ ಫ್ಲೈಟ್ ಸೈಲಾಬ್ ಆದಿ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ। प्रस्तुत स्मशान, स्मशान इस कहानी में कौन से विचार के बारे में लेखिका ने बताया है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहाड़ी मनुष्य का परिचय देते हुए स्मशान से कहा था। देखिए पहाड़ी बीच में है, पहाड़ी ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ। पहाड़ का मतलब है ಬೆಟ್ಟ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಟ್ಟ, ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ಸ್ಮಶಾನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ। ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ?
मनुष्य के बारे में, मनुष्यನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. आदमी के बारे में ओ नहीं मानिए, ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ನಂಬಬೇಡಿ, ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, धोखा करता है. बाद में पहाड़ी स्मशान से कहा है. अभी स्मशान पहाड़ी से कहा रहा है. आदमी को बहुत बहुत प्यार करता. ಸ್ಮಶಾನ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾನು ಮನುಷ್ಯನಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಅವರನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಅವ್ರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಮಶಾನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಟ್ಟ, ಶಹರ್ ಅವರ ಸ್ಮಶಾನ, ನಗರ ಮತ್ತು ಸ್ಮಶಾನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಟ್ಟ, ನನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ನಂಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ स्मशान केळत ನಾವು कांड इसमें आता है. आदमी का स्वार्थपरता के बारे में इसमें बताया है. अपना स्वार्थ के लिए नटना करता है आदमी, इसके बारे में बताया. देखिए, पहाड़ी मनुष्य का परिचय देते हुए स्मशान से कहता है. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. जीवन की पूर्णता के लिए वो फिर प्रेम करता है. तन्न स्वार्थक्काಗಿ, तन्न जीवनक्काಗಿ आदमी इसमें नटना करता है. मनुष्य तन्न स्वार्थक्काಗಿ ನಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅವರು ನಂಬೇಡ ಅಂತ ಬೆಟ್ಟ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ जीवन की पूर्णता के लिए वो फिर प्रेम करता है. तನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ, ಪೂರ್ಣತೆಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಮಾಡೋದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಜೀವನ रहने के ललक के चलते ही वह हर वियोग झेल देता है, व्यथा सह लेता है. ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ನೋವನ್ನು ಕೂಡ ಸಹಿಸಿಕೊಂತಾನೆ, ನಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮುಂದೆ ನಟನಾ करता है. ಜನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಒಪ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ನಟನೆ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಮಾಡೋದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಆಗೋದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ, धोखा करते ಮೋಸ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. क्योंकि सबसे अधिक प्रेम तो मनुष्य अपने आप से करता है. ಆದರೆ अपने आप ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಮಾಡೋದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ತನ್ನ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ತಾನು. देखिए, क्योंकि सबसे अधिक प्रेम तो मनुष्य अपने आप से करता है. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. अपने आप प्रेम करता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता है. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಏನಾದರೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಜನರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. प्रस्तुत कहानी में मन्नू भंडारी ने इस सत्य को उजागर किया है. मन्नू भंडारी जी लेखिका इस गद्य में व्यक्त दिया है. ಈ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರೋದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. स्वार्थता के बारे में, पहाड़ी और स्मशान के बारे में, पहाड़ी और स्मशान का विचार, बातचीत करने का विचार इस कहानी में हम देखते हैं. आदमी के बारे में, मनुष्य की स्वार्थपरता, सुख लोलुपता एवं जीवन की वास्तविकता का परिचय कराने हेतु प्रस्तुत व्यंग्य रचना चयनित है. देखिए, ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಬಗ್ಗೆ, ಅವನ ಆಸೆ ಬಗ್ಗೆ, ಜೀವನ की ವಾಸ್ತವಿಕತಾ, ಅವನ ಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಜೀವನ ಯಾಕೆ ನಟನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿರೋದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. देखिए, बीच में ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ, ಸ್ಮಶಾನ ಇದೆ, ಬೆಟ್ಟದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಗರ ಇದೆ, ಶಹರ ಹೈ ಅವರು ಸ್ಮಶಾನ ಹೈ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ, ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಗರ ಇದೆ, ಸ್ಮಶಾನ ಇದೆ. वो बातचीत करने का विचार हम इसमें देखता है. ಮಾತಾಡುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ. देखिए, ಸ್ಮಶಾನ का दिल भर आया. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಮಶಾನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಪಹಾಡ್ಸ್, ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಏಕ ಸರ್ದ ಆ ಬರ್ಕರ್ उसने पहलू में कड़ी पहाड़ी से कहा. देखिए, ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ,
पहाड़ी से कहा रहा है स्मशान, मैं इंसान को जितना प्यार करता, ನಾನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸ್ಮಶಾನ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಟ್ಟ ಇನ್ಸಾನ್ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ. जितना प्यार करता हूँ उतनी ही गुणा उससे पाता हूँ. सभी मनुष्य यही चाहते हैं कि कभी उन्हें मेरा मुंह ना देखना पड़े. ಆದರೆ ನನ್ನ ಅನ್ನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಮನುಷ್ಯರಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ಮಶಾನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗುಣ उससे पाता हूँ, सभी मनुष्य ही चाहते हैं कि कभी उन्हें मेरा मुंह ना देखना पड़े. ಅವರು ನನ್ನ ನೋಡಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಸ್ಮಶಾನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. पर वास्तव में मैं इतना बुरा नहीं हूँ. संसार में जब मनुष्य को एक दिन के लिए भी स्थान नहीं रह पाता, नहीं रह जाता. ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಅವರಿಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ. ಇನ್ಸಾನ್ ಬಹುತ್ ಪ್ಯಾರ್ ಕರ್ತಾ ಹೂ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಮಶಾನ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾಗಿದೆ. ಬೆಟ್ಟ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಂಬೇಡ, ಮನುಷ್ಯರು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀನು ಅಷ್ಟು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಮಶಾನ ಕಹರಾಯ್ स्थान नहीं रह जाता, तब मैं उसे अपनी गोद में स्थान देता हूँ. गोद का मतलब ಮಡಿಲು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಗೋದ್ ಮೇ जग देता हूँ. इस विचार के बारे में पहाड़ से कहा रहा है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब. देखिए, ಶ್ರೀಮಂತನಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಡವನಿರಬಹುದು, ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಬಹುದು, ನಿರ್ಗತಿಕನಿರಬಹುದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸ್ಮಶಾನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ವೃದ್ಧವೋ ಯಾ ಬಾಲಕವೋ, ಹುಡುಗನಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಾದಿರೋರು ಇರಬಹುದು, ಬಾಲಕನಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ವೃದ್ಧನಿರಬಹುದು. ಸಬ್ಕೋ ಸಮಾನ ದೃಢ ಸೇ ದೇಖತಾ ಹೂ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನ ಮೇ ಹಮ್ ದೇಖ್ತಾ ಹೂ, ವೃದ್ಧ ಹೋ या बालक हो, अमीर हो या गरीब हो, सभी को मेरा गोद में जग देता हूँ. इंसान को मैं बहुत प्यार करता. स्मशान कहा रहा है. पर इससे क्या होता है, मेरे पास वो प्रेम नहीं जो मनुष्य की सबसे बड़ी निधि है. मेरे लिए में मोहब्बत का वह चिराग रोशन नहीं होता जिसके पल पर मैं उसके दिल में अपने लिए थोड़ा सा स्थान बना सकता. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಜಾಗ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮನುಷ್ಯರಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. नहीं जानता खुद ने मेरे साथ ऐसी बेइंसाफी का सलूका क्यों किया. शहर और भगवान मुझे ಸ್ಮಶಾನ बन गया. ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಮಶಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರೆಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯ. ಕಿತನೆ ಪ್ಯಾರ ಕರ್ತೆ ಚಿಂತಾ ಕರ ಸ್ಮಶಾನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರೇಮ ನನಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಹರ್ और स्मशान के बीच कड़ी पहाड़ी ಮುಸ್ಕುರಾದಿ. ಮುಸ್ಕುರಾದಿ ಅಂದರೆ ಮುಗುಳ್ನಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೋ ಬೆಟ್ಟ, ಪಹಾಡಿ. ಶಹರ್ और ಸ್ಮಶಾನ के बीच ಕಡಿ ಅಂದರೆ ನಗರ ಮತ್ತು ಸ್ಮಶಾನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ, ಬೀಚ್ ಮೇ ಕಡಿ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಬೆಟ್ಟ ಅಥವಾ ಪರ್ವತ ಮುಗುಳ್ನಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಯಾರು ಮಾತನ್ನ ಸ್ಮಶಾನ का पास होकर मुस्कुरा रहा है. मुस्कुराहट स्मशान के हृदय में छुप गई. ಸ್ಮಶಾನದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಚಿದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಗುಳು ನಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಯಾರೋ ಬೆಟ್ಟ ನಗ್ತಾ ಇರೋದು ಹೇಳಿ.
ಸ್ಮಶಾನದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನಗ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಚಿದಂಗೆ ಆಯಿತು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ. उसने पूछा क्या तुम्हारी कभी यह इच्छा नहीं होती कि तुम्हारे पास भी इंसान की तरह प्रेम परा दिल होता. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಮನುಷ್ಯನ ನಂಬ್ತೀಯ, ಅವನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆಯಾ ಅದು ಬೆಟ್ಟ ಮುಗುಳ್ನಗ್ತಾ ಇದೆ. जिसमें अपने प्रिय के लिए मर मिटने की तमन्ना मचलती रहती है. देखिए वो क्या करते हैं, नटना करते हैं स्वार्थ के लिए. ಮನುಷ್ಯ ಈ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ನಟನೆ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅಂತರನ್ನ ನೀನು ನಂಬ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವರು ನಂಬಬೇಡ, ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಬೆಟ್ಟ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಟಿದೇಕಿ ತಮನ್ನಾ, ತಮನ್ನಾ का मतलब इच्छा. मचलती रहती है कभी कभी दूर दूर से हवाएं आती है और लैला मजनू और शीरी फरहाद की प्रेम कहानियाँ मुझे सुना रहती है. लैला मजनू ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ವಾ, ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ವಾ. सच मानना मैं तड़प कर रहा जाता हूँ कि काश मैं भी मजनू होता और लैला के वियोग में अपने को कुर्बान कर देता. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅನುಕಂಪವನ್ನು ಪಡೋದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಈ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ಅನುಕಂಪ ಪಡೋದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಇವರು ಕೂಡ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅನುಕಂಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅದರ ನಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂಬೇಡ ಅಂದರೆ ಬೆಟ್ಟ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. कुर्बान कर देता प्री की प्रतीक्षा में राह में पलकों के पावड़े बिछाकर बैठा रहता. सावन की उठी घटा मेरे मन में ऊख उठाती और बसंत की सुरमई सांझे मेरे मन में तड़प बनकर रहा जाती. देखिए कितना प्यार करते आदमी, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯ अपना पत्नी को. और चिंता कर रहे यार, ಸ್ಮಶಾನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸ್ಮಶಾನ ಅಂತಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಬೆಟ್ಟ ನಗ್ತಾ ಇದೆ. देखिए तड़प बनकर रहा जाती. प्रिय का जीवन ही मेरा जीवन. देखिए प्रिय का जीवन मेरा जीवन. ಎಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ. और उसकी मौत मेरे मौत. देखिए ಆಕೆಯ ಮರಣ ನನ್ನ ಮರಣ, ನನ್ನ ಮರಣ ಆಕೆಯ ಮರಣ. ಈ ಥರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ पति पत्नी. ಸ್ಮಶಾನ ಚಿಂತಾ कर रहा है आदमी कितने प्यार करते हैं. ಮನುಷ್ಯರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಎಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. मौत मेरे मौत, उसकी मौत मेरे मौत, पर क्या करूं ईश्वर ने तो मुझे स्मशान बनाया है. देखिए ಏನು ಮಾಡಲಿ, ದೇವರು ನನ್ನ ಸ್ಮಶಾನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ಮಿನಹಿ ಬನಾಯ, ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ, ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಇರ್ತಾರೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಜಿಸ್ಕೆ ಹೃದಯ ಮೇ प्रेम नहीं, स्निग्धता नहीं, सरसता नहीं, केवल दू दू करती आग की लपेट है. देखिए ನನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರೀತಿವಿಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲ, ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ ಇಲ್ಲ, सरसता नहीं, ಕೇವಲ ದೂದು ಆವಿ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಅದು ಸ್ಮಶಾನ मन में चिंता कर रहा है. केवल दू दू करती आग की लपेट. ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಬರೀ ಬೆಂಕಿ ಉರಿತಾರೆ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಹೊಗೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅದು ಸ್ಮಶಾನ चिंता कर रहा है. इस विचार को पहाड़ से कहा है. ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ತನ್ನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಆಳವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. एक आंख से स्मशान को और दूसरी आंख से शहर को और उसमें बसे इंसान को देखने वाली पहाड़ी ने पूछा. देखिए पहाड़ी ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಶಹರ ನಗರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಟ್ಟ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ಮಶಾನವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬೆಟ್ಟ ಕೇಳುತ್ತದೆ.
पहाड़ी ने पूछा ಕೇಳುತ್ತೆ बड़ी तमन्ना है इंसान बनने की तमन्ना इच्छे ನಿನಗೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗುವಂತ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆಯಾ ಬಯಕೆ ಇದೆಯಾ ಮನುಷ್ಯನಾಗಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಬೆಟ್ಟ ಕೇಳುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಿ स्मशान ने कहा तमन्ना मनुष्य के पास जैसा प्रेममय हृदय है ಹೇಳ್ತೆ ಇತ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೇಮಮಯ ಹೃದಯ ಇದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸತ್ತು ನನ್ನ ಬಳಿ ಬರ್ತಾರೆ ಪತ್ನಿ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಆತ ಅಳುತ್ತಾನೆ ದುಃಖ ಕಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯರು ನಾನು ಮನುಷ್ಯನ ಆಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಮಶಾನ್ पहाड़ से कहा रहा है उसको देखकर मुस्कुरा रहा है ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಂತ ಬೆಟ್ಟ ನಗುತ್ತಾ ಇದೆ उसे पाने के लिए मैं अपने जैसे 100 जीवन भी कुर्बान कर सकता हूँ पहाड़ी मुस्कुरा दी ಬೆಟ್ಟ ನಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮ ಪುಣ್ಯನೋ ಮನುಷ್ಯನಾಗುವಂತ ಅವಕಾಶ ಕೇಳಿದಾಗ ಮುಗುಳ್ನಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಟ್ಟ इतने में किसी के करुणा क्रंदने स्मशान के शुष्क हृदय को दहला दिया इस तरह बातचीत करने के संदर्भ में शहर स्मशान और पहाड़ बातचीत करने के संदर्भ में एक क्रंदन का स्वर सुनता है ಇವರು ಮಾತಾಡುವ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕೂಗುವಂತ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಳುತ್ತಾ ಇರುವಂತ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತದೆ इतने में ही किसी के करुण क्रंदन ಅಂದ್ರೆ ನರಳುತ್ತಾ ಅಳುತ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಶುಕ್ಲ ಹೃದಯಕ್ಕೂ ದಹಲಾದಿಯ ಸ್ಮಶಾನದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನೋವಾಗುವಂತ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ एक छोटी सी भीड़ किसी शव को लिए चली आ रही थी ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಮಶಾನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗುಂಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬೀಡನೆ ಗುಂಪು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶವವನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಆಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕ್ರಂದನ್ ಕರ್ರಾಹಿ ರೋದನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಶವ ಕೋಲಿಯೇ ಚಲಿ ಆ ರಹಿ ಥಿ ಶವವನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ उसमें एक सुंदर नव युवक पूट पूट कर रो रहा था ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಶವದ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಶವದ ಮುಂದೆ ದುಃಖಿಸಿ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಅಳುತ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ पूट पूट कर रो रहा था मानो किसी ने उसका सर्वस्व लूट लिया हो ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಒಂದೊಂದೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಅಳುತ್ತಾ ಇದ್ದ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವೇ ಹೋಯಿತು ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಲ್ಲ ನೀನು ಅಂತ ಯುವಕ ಆಕ್ರಂದನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಪಾಪ ಈಗ ಆಗಬಾರ್ದಾಯಿತು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದೆ ನಾ ಯುವಕ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಇದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಸ್ವ ಲೂಟಲಿಯಾವೋ ಲಾಶ್ ಉತಾರಿ ಗೈ ಅಳ್ತಾ ಗುಂಪು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಶವವನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಯುವಕ ಅಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಓ ಉಸ್ ನವ ಯುವಕಿ ಪತ್ನಿ ಇತಿ ಆ ಶವ ಯಾರಾಯಿತು ಆ ಯುವಕನ ಆಕ್ರಂದನ ಮಾಡುವಂತ ಯುವಕನ ಪತ್ನಿ ಆಗಿತ್ತು ಯುವಕ ಕ್ರಂದನ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೃದಯಕ್ಕೂ ಬೇದಗಯ ಅಳುತ್ತಾ ಇರುವಂತ ಆಕ್ರಂದನ ಸ್ಮಶಾನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ನೋವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬ ನಂಬುತ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಯುವಕನನ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಬ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಪ್ಯಾರ್ ಕರ್ಸ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಅದೇ ನೋಡಿನಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಬರಬಹುದಾ ಇಬ್ಬರನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಸೇರಿಸೋಣ ಇದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರಾ ಕ್ರಿಯಾ कर्म समाप्त कर जैसे तैसे उस युवक को संभाल कर वे लोग ले गया ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಶವವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಆ ಯುವಕನಿಗೆ ಆ ಬಂದಂಥ ಗುಂಪು ಬೀಳು ಸಮಾಧಾನ ಕರ್ಕೆ ಲೇಕರ್ ಗಯೇ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಯುವಕನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಲೇ ಗಯೇ ಅವು ಸ್ಮಶಾನ ಸೋಚತಾ ರಹ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ कितना प्यार करता होगा यह अपनी पत्नी को ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಯುವಕ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಪತ್ನಿ को काश मैं भी किसी को इतना प्यार कर सकता ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಥರ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ
ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವನು ಅಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆಕ್ರಂದನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮನುಷ್ಯರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಾರ್ಥತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಮನುಷ್ಯನೊಂದೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಂಬ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಸ್ಮಶಾನ. सारा क्रिया कर्म समाप्त कर जैसे तैसे उस युवक को संभाल कर वे लोग ले गए और स्मशान सोचता रहा कितना प्यार करता होगा यह अपनी पत्नी को. काश देवरे मैं भी किसी को इतना प्यार कर सकता. देखिए ನಾನು ಈ ತರ ಯಾರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಮಶಾನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. दूसरे दिन सांझ के धुंधले प्रकाश में स्मशान ने देखा. ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಆ ಯುವಕನನ್ನು ಅವತ್ತು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಬ್ಬು ಗತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಯುವಕ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ಮಶಾನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಮಶಾನ ದೇಖ ವಹಿ ಯುವಕ ಆ ರಹಾ ಹೈ, ಅದೇ ಯುವಕ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಉಸ್ಕೆ ಕಲ್ ಔರ್ ಆಜ್ ಕೆ ಚಹರೆ ಮೇ ಜಮೀನ್ ಆಸ್ಮಾನ್ ಕಾ ಅಂತರತಾ. ದಿಕ್ಕೆ ಆತನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಂತರವಿತ್ತು. ದಿಕ್ಕೆ ಏಕ ರಾತ್ ಮೇ ಹಿ ಜೈಸೆ वो बूढ़ा हो गया था, आंखें सूज कर लाल हो गई थी. ಆತನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೆಂಪಾಗಿದ್ದು, ಹತ್ತು ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಅಡ್ತಾ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕೆಂಪಾಯಿತು. ಒಂದು ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಯುವಕ, ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ. ಓಹೋ पागलों की तरह लड़खड़ाता हुआ आया. देखिए ಬರ್ತಾನೆ ಹುಚ್ಚಿನ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಪಾಗಲೋಂ ಕಿ ಥರ ಅಳ್ತಾ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕೆಂಪು ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ರೋದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಾ ಆಯಾ और अपनी पत्नी की राग बटोरने लगा. ಬಂಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಬೂದಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ರಾಶಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಬಟೋರ್ತಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಆ ಬೂದಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ರಾಶಿ ಮಾಡ್ತಾ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರಾಕ್ ಅಂದರೆ ಬೂದಿ. ಬಟೋರ್ನೆ ಲಗ ಎಲ್ಲ ರಾಶಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕುछ देर तक ಹಿಚಕಿಯಾ ಲೇತಾ ರಹಾ. ದುಕ್ಕಳಿಕೆಯೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಯೂ ಕೂಡ ಹಿಚಕಿಯಾ ಅಂದರೆ ಬಿಕ್ಕಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದುಕ್ಕಳಿಸಿ ಅಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರಹಾ और उसकी आंखों से ನಿರಂತರ ಅಶ್ರು ಬಹನೆ ರಹೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಬೂದಿಯನ್ನು ಹೆಂಡತಿ ಸುಟ್ಟಂತ ಬೂದಿಯನ್ನು ಗುಡ್ಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. पैर जैसे भावनाओं का बांध टूट गया. वो सिर पोड़ कर रोने लगा. ತಲೆಯನ್ನ ಬಡ್ಕೊಂತ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. पोड़ सिर ಅಂದರೆ ತಲೆ ಬಡ್ಕೊಂತ ಅಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಚೀಕನೆ ಲಗ ಚೀರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई सुकेशी. ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ ಸುಕೇಶಿ. ಅವ ಪತ್ನಿಕ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸುಕೇಶ್. ಆ ಯುವಕನ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು, ಸತ್ತಂತ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು ಸುಕೇಶ್. ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಸುಕೇಶಿ. ಯಾದ ಹೈ ಕಿತನಿ ಬಾರ್ ತುಮ್ನೆ ಕಸ್ಮೆ ಕಾಯಿ ಥी कि जिंदगी भर तुम मेरा साथ देगी, पर 2 वर्षों में ही तुम तो मुझे अकेला छोड़कर चली गई. 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಒಂಟಿ ಮಾಡಿ ನೀನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಲೇ ಅಂತ युवक रोदन कर रहा है, चिंता कर रहा है, आक्रंदन कर रहा है. अपना सिर को पाड़ कर रोदन कर रहा है. तन्न तಲೆಯನ್ನು ಬಡ್ಕೊಂತ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಸುರಿಸ್ತಾ रोदन कर रहा है. अब मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता. ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ನಾನು ಜೀವಂತವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. तुम मुझे अपने पास बुलाओ. ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಯಾರು ಯುವಕ ಆಕ್ರಂದನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ. ಇದನ್ನು ಯಾವುದು ಸ್ಮಶಾನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓ ಪತ್ನಿ को कितना प्यार करता था, वो चिंता करता है. स्मशान अब मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता. ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ನಾನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸುಕೇಶಿ ಎಂದು ರೋದನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. तुम मुझे अपने पास बुला लो, नहीं तो मुझे ही तुम्हारे पास आने का कोई उपाय करना पड़ेगा. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗದಿದ್ರೆ ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯುವಕ ರೋದನ್ कर रहा है. ಕೂಟ कर रोदन कर रहा है. ದುಕ್ಕಳಿಸಿ ಅಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಏಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಯುವಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಇವನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಸ್ಮಶಾನ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ
ಇನ್ನೊಂದು ಶವದ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಅದೇ ಥರ ಆಡುತ್ತಾನೆ, ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬರುತ್ತೆ ಕೋಯಿ ಸಾರ ನಹಿ ಕೋಯಿ ರಸ ನಹಿ, ಇದಕ್ಕೆ ತುಮ್ ನಹಿ ತೋ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜೀವನವಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಕೋಯಿ ಸಾರ ನಹಿ, ಯಾವುದೇ ಸಾರ ಇಲ್ಲ. ಕೋಯಿ ರಸ ನಹಿ ತುಮಿ ತೋ ಮೇರ ಜೀವನತಿ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೀವನವಾಗಿದ್ದೆ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸಾರವಾಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೇರಿ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೀವನವಾಗಿದ್ದೆ, ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಿ ಕೂಡ ನೀನಾಗಿದ್ದೆ. ಸುಕೇಶಿ अब मैं जीवित रहकर करूंगा ही क्या, ಈಗ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇದ್ದು ಕೂಡ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ, ನೀನಿಲ್ದಲೇ इस तरह कहते कहते रोदन कर रहा है, जीवित रहकर करूंगा ही क्या, ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಲಿ ನೀನಿಲ್ದಲೇ. ಮುಜೆ ಅಪನೆ ಪಾಸ್ ಬುಲಾ ಲೋ, ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಏ ಸುಕೇಶಿ. ಮೈ ತುಮಾರೇ ಬಿನಾ ನಹಿ ರಹ ಸಕ್ತಾ, ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ನಾನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಹಿ ರಹ ಸಕ್ತಾ ಕಿಸಿ ತರಹ ಭಿ ನಹಿ ರಹ ಸಕ್ತಾ, ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ರೋದನ್ ಕರ್ ರಹಾ ಹೇ. ಸ್ಮಶಾನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಯುವಕರನ್ನು ಅನುಕಂಪ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊಂದು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಂಬಿಬಿಡುತ್ತೆ ಪೂರ್ತಿ ಆ ಯುವಕನನ್ನ. ಇಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೋ ವಿಲಾಪ ಕರ್ಕೆ ರೋತಾ ರಹಾ, ಈ ಥರ ವಿಲಾಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ದುಃಖಳಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸಿರ್ ಪೋಡ್ತಾ ರಹಾ और मुंह का स्मशान अपनी सूखी पतराई आंखों से इस दृश्य को देखता रहा. ಅವನು ಹೊಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಚೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ರೋದನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಸುರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ಗೋಧಿಯನ್ನು ರಾಶಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಬಟೋರ್ನ ಸಬೀಕೋ ದೇಕರ್ ಉಸ್ಕ ಬಾತ್ ಸುನ್ಕರ್, ಆತನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ತುಂಬ ಕರುಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಮಶಾನ್ ಮಾನುತ್ತಾ ಯುವಕನ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಮೋಸ ಆಗೋದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇನ್ಸಾನ್ ಬನನೆ ಕಿ, ಪ್ರೇಮ करने की और अपने प्रिय के वियोग में इस नवयुवक की भांति मर मिटने का तमन्ना और अधिक बोझ पकड़ती रही. वह यही सोचता रहा, काश मैं भी किसी को इसी तरह दिलोचना से प्यार कर सकता. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಯುವಕ ಎಷ್ಟು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. मानता है स्मशान, चिंता करता है उसके बारे में, वो शायद मरकर आएगा, ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಅವನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬಹುದು, ನಾನು ಜೀವಿತವಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. तुमके बिना मैं जीवित नहीं रहता हूँ. इस वाक्य को सुनकर स्मशान में चिंता करता, एक न एक दिन इधर आता है, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಇವನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. इस तरह आदमी अपना स्वार्थ के लिए धोखा करता है, नटना करता है. ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ನಂಬಿಸೋದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ನಟನೆ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. धोखा करता है. इसके बारे में इस कहानी के मुखांतर लेखिका मन्नु भंडारी जी ने ಸ್ಮಶಾನ ಎಂಬ ಒಂದು ಕಥೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿರೋದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. छात्रों नेक्स्ट क्लास भाग 2 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. अच्छी तरह पढ़िए. धन्यवाद.